This night as a family, speak to us, lead us and guide us, open our eyes of understanding to know the exceeding riches of your glory, to know your love, to know this, understand this amazing grace of God in our life. I declare your word will accomplish your plan and purpose. It will not return empty. It will accomplish the plan of God and purpose of God. In Jesus' name we pray. Amen. Please be seated. ದಯಮಾಡಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ರಿ. Greet you all in the precious name of our Lord and Savior Jesus Christ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮಧುರ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತೇವೆ. Please turn your Bible to book of Ephesians 2nd chapter. We'll read verse 8. ನಿಮ್ಮ ಬೈಬಲ್ಗಳನ್ನು ಎಫೆಸದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿಸ್ರಿ. ನಾವು 8ನೇ ವಾಕ್ಯ ಓದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. For by grace are you saved through faith, and that not of yourself, it is a gift of God. ನಂಬಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಕೃಪೆಯಿಂದಲೇ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿದವರಾಗಿದ್ದೀರಿ. ಆ ರಕ್ಷಣೆಯು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಉಂಟಾದದ್ದಲ್ಲ, ಅದು ದೇವರ ವರವೇ. Hallelujah. Hallelujah. I've been studying on the subject about the grace of God. ನಾವು ದೇವರ ಕೃಪೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೇವೆ. This one, scripture says how we are saved. ನಾವು ಹೇಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ಈ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. Grace provided salvation for us. ಕೃಪೆಯು ನಮಗಾಗಿ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿದ್ದು. By faith we have taken it. ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. Then also we saw all the blessings, how grace provides, and only through faith we can take. ಮತ್ತೆ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಎಲ್ಲಾ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಕೃಪೆ ಒದಗಿಸಿದೆ, ನಾವು ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. Now we are learning about holiness, how the grace of God helps us to live a holy life. ಇವಾಗ ನಾವು ಪರಿಶುದ್ಧತೆ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹೇಗೆ ದೇವರ ಕೃಪೆಯು ನಮಗೆ ಪರಿಶುದ್ಧರಾಗಿ ಜೀವಿಸುವಂತೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತದೆ. Hallelujah. I was explaining from Romans 5th chapter, 6th chapter, so many things verse by verse. ನಾನು ರೋಮ 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಿಂದ 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಿಂದ ವಾಕ್ಯವಾಗಿ ಕಲಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. If you remember, this message itself started from Romans 3rd chapter, one promise. ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿದ್ರೆ ಈ ಕೃಪೆಯ ಬೋಧನೆಯು ರೋಮ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲ ಒಂದು ವಾಗ್ದಾನದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. So today I'll just give an outline what is in that book of Romans. ಇವಾಗ ನಾನು ರೋಮಪುರದವರಲ್ಲಿ ಆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಒಂದು ಪರಿಚಯ ಕೊಡ್ತೇನೆ. First 2 chapters talks about sin. ರೋಮಪುರದವರಲ್ಲಿ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆಗೆ ಮೊದಲನೇ 2 ಅಧ್ಯಾಯಗಳು ಪಾಪದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತವೆ. Talks about sin and sinner. ಪಾಪ ಮತ್ತು ಪಾಪಿ. Then from 3rd chapter it talks about grace and sin. ಮತ್ತು 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಿಂದ ಕೃಪೆ ಮತ್ತು ಪಾಪದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತದೆ. 5th chapter he explains how sin impacted mankind, how grace will impact mankind. 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಪಾಪ ಮನುಷ್ಯರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವಿಸಿತು ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ಕೃಪೆ ಮನುಷ್ಯರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವಿಸುತ್ತದೆ ಅಂತ ಕಲಿಸ್ಕೊಡ್ತಿದೆ. Verse 20, Romans 5:20. ರೋಮ 5:20ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ರೋಮ 5:20ನೇ ವಾಕ್ಯ. Moreover, the law entered that offense might be abound, but where the sin abounded, grace did much more abound. ಅಪರಾಧಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡುಬರುವ ಹಾಗೆ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವು ಮಧ್ಯೆ ಬಂತು, ಆದರೆ ಪಾಪವು ಹೆಚ್ಚಿದ್ದಲ್ಲೇ ಕೃಪೆಯು ಎಷ್ಟೋ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರಬಲವಾಯಿತು. He concludes like this: wherever sin is increasing, there grace is increasing. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಆತನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೊನೆದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಪಾಪ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಕೃಪೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. Actually, sin is the most confused concept today. Most of the church only they are confused. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಈಗಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಹೊರಗೂ ಪಾಪದ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಗೊಂದಲ ಇದೆ. They don't know what to do with that. What Bible says clearly, nobody knows it. ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಪಾಪದ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಬರ್ದಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ. And they take one verse from there, one verse from here, they jumble it up. ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ತಗೊಂಡು ಗಲಿಬಿಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. So I am telling you, like this Romans first 2 chapters talks about sin. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಕೇಳ್ರಿ. ರೋಮದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ 2 ಅಧ್ಯಾಯಗಳು ಪಾಪದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತದೆ. From 3rd chapter till 5th chapter talks about grace and sin. 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಿಂದ 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯವರೆಗೆ ಪಾಪ ಮತ್ತು ಕೃಪೆ ಎರಡು ಮಾತಾಡ್ತದೆ. Romans 6th chapter he says if the grace is increasing,
What shall we say? Shall we keep on committing sin? ರೋಮ 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ರೋಮ 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಾವು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳೋಣ, ಪಾಪ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ಬೇಕಾ? Hallelujah. So first 10 verses in Romans 6th chapter talks about how God has set us free from the sin. ರೋಮ 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ 10 ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಪಾಪದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಿದ್ನು ಅಂತ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. Jesus died on the cross. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಶಿಲುಬೆ ಮೇಲೆ ಸತ್ತನು, He was buried, ಆತನು ಹೂಡಿಡಲ್ಪಟ್ಟನು he was risen. ಮತ್ತು ಪುನರುತ್ಥಾನವಾಗಿ ಎದ್ದನು. The same way, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ our old man, ನಮ್ಮ ಹಳೆ ಮನುಷ್ಯನು, our sin nature ನಮ್ಮ ಪಾಪದ ಸ್ವಭಾವವು also is dead. ಅದು ಕೂಡ ಸತ್ತು ಹೋಗಿದೆ. And our sin nature is removed. ನಮ್ಮ ಪಾಪದ ಸ್ವಭಾವ ತೆಗೆದು ಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. And his nature has come. ಆತನ ಸ್ವಭಾವ ಬಂದಿದೆ. Just like Christ died, buried and risen, we are also dead, buried and risen. ಹೇಗೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಸತ್ತನು, ಹೂಡಿಡಲ್ಪಟ್ಟನು, ಪುನರುತ್ಥಾನವಾಗಿ ಎದ್ದನು, ನಾವು ಕೂಡ ಸತ್ತೆವು, ಹೂಡಿಡಲ್ಪಟ್ಟೆವು, ಪುನರುತ್ಥಾನವಾಗಿ ಎದ್ದೆವು. So he explains what all happened during our salvation, redemption, how God dealt with the sin nature. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅದನ್ನು ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾನೆ, ವಿವರಿಸ್ತಾನೆ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆ ಆಯ್ತು, ವಿಮೋಚನೆ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಅಂತ. Then from verse 11 till end he explains, now no need for you to live in sin because sin nature is gone. You can live a righteous life. ಆಮೇಲೆ ಮುಂದೆ ಆತನು 11ನೇ ವಾಕ್ಯದವರೆಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಏನಂದ್ರೆ, ಇವಾಗ ಪಾಪ ಮಾಡೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಪಾಪದ ಸ್ವಭಾವ ಹೋಗಿದೆ. That's from verse 11 to 23 he says, you think about it, you meditate, you understand it, so you will live a victorious life. 11ನೇ ವಾಕ್ಯದಿಂದ 23ನೇ ವಾಕ್ಯದವರೆಗೆ ಆತನ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ರಿ, ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ರಿ, ಅವಾಗ ಕೃಪೆಯಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸ್ತೀರಾ. And Romans 8th chapter is a wonderful chapter. ಮತ್ತು ರೋಮ 8ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುವ ಅಧ್ಯಾಯವಾಗಿದೆ. Lot of promises are there. ಬಹಳ ವಾಗ್ದಾನಗಳಿವೆ. You are heir of God, joint heir with Christ Jesus. ರೋಮ 8ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ದೇವರ ವಾರಸ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಹ ವಾರಸ್ You are ಆಗಿದ್ದೀರಾ. more than a conqueror. ನೀವು ಜಯಶಾಲಿಗಳಿಗಿಂತ, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೂಲಕ ನೀವು ಜಯಶಾಲಿಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನವರು. No condemnation for so many things are there in 8th chapter. 8ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ವಾಗ್ದಾನಗಳಿವೆ, ನಿಮಗಿನ್ನೂ ಅಪರಾಧ ನಿರ್ಣಯವಿಲ್ಲ, ಖಂಡನೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. Hallelujah. Now listen carefully. ಇವಾಗ ಧ್ಯಾನ ಇಟ್ಟು ಕೇಳ್ರಿ. This 7th chapter is very important. 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ನೋಡ್ರಿ. Understanding 7th chapter is very important. ರೋಮ 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. Many times I heard messages on 7th chapter. ಬಹಳ ಸಮಯ ನಾನು ಜನರು 7ನೇ ವಾಕ್ಯದ ಮೇಲೆ ಮೆಸೇಜ್ ಅನ್ನು ಹೇಳುವಂತ ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ. When we listen to these messages, we come to a conclusion sometimes Christian life is very difficult. It's a struggle for sin. We have to struggle with sin. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜನರು ಮೆಸೇಜ್ ಅನ್ನು ಹೇಳಿದಾಗ ನಮ್ಗೇನ್ ಅನಿಸ್ತದೆ, ಕ್ರೈಸ್ತಿಯ ಜೀವನ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ, ಪಾಪದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರ್ಬೇಕು, ಪಾಪವನ್ನು ಜಯಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ. We will read it. 10 verses we will read. ನಾವಿವತ್ತು 10 ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಓದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Romans 7th chapter from verse 15 to 25. ರೋಮ 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 15ನೇ ವಾಕ್ಯದಿಂದ 25ನೇ ವಾಕ್ಯದವರೆಗೆ. All 5, all 10. All 10. ನಾನು ಓದ್ತೇನೆ, ಕೇಳ್ರೆ, ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಓದ್ತೇನೆ. 15ನೇ ವಾಕ್ಯದಿಂದ 25ನೇ ವಾಕ್ಯದವರೆಗೆ. ಹೇಗೆಂದರೆ, ನಾನು ಮಾಡುವುದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಯಾವುದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ನಾನು ಇಚ್ಛಿಸುತ್ತೇನೋ ಅದನ್ನು ನಡೆಸದೆ ನನಗೆ ಅಸಹಾಯವಾದುದನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಆದರೆ ನಾನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಒಪ್ಪದಿದ್ದರೆ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವು ಉತ್ತಮವಾದದ್ದೆಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ ಹಾಗೆ ಆಯಿತು. ಹೀಗಿರಲಾಗಿ ಆ ಅಸಹ್ಯವಾದದ್ದನ್ನು ಮಾಡುವವನು ಇನ್ನು ನಾನಲ್ಲ, ನನ್ನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವ ಪಾಪವೇ ಅದನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನನ್ನಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಶರೀರಾಧೀನ ಸ್ವಭಾವದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯದೇನೂ ವಾಸವಾಗಿಲ್ಲವೆಂದು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ನನಗೇನೋ ಮನಸ್ಸುಂಟು, ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡುವುದು ನನ್ನಿಂದ ಆಗದು. ನಾನು ಮೆಚ್ಚುವ ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡದೆ ಮೆಚ್ಚದಿರುವ ಕೆಟ್ಟ ಕಾರ್ಯವನ್ನೇ ಮಾಡುವವನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಮಾಡಬಾರದೆನ್ನುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾನು ಮಾಡಿದರೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದವನು ಇನ್ನು ನಾನಲ್ಲ, ನನ್ನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವ ಪಾಪವೇ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿತು. ಹೀಗಿರಲಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದಿರುವ ನನಗೆ ಕೆಟ್ಟದೇ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂಬ ನಿಯಮ ನನಗೆ ಕಾಣಬರುತ್ತದೆ.
ಅಂತರಾತ್ಮದೊಳಗೆ ದೇವರ ನಿಯಮದಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಪಡುವವನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ ನನ್ನ ಅಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೊಂದು ನಿಯಮ ಉಂಟೆಂದು ನೋಡುತ್ತೇನೆ. ಅದು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವ ನಿಯಮಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಕಾದಾಡಿ ನನ್ನನ್ನು ಸೆರೆ ಹಿಡಿದು ನನ್ನ ಅಂಗಗಳಲ್ಲಿರುವ ಪಾಪದ ನಿಯಮಕ್ಕೆ ವಶ ಮಾಡುವಂತದಾಗಿದೆ. ಅಯ್ಯೋ, ನಾನು ಎಂಥ ದುರವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದ ಮನುಷ್ಯನು! ಇಂಥ ಮರಣಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದ ಈ ದೇಹದಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಬಿಡಿಸುವವನು ಯಾರು? ಬಿಡಿಸುವವನು ಇದ್ದಾನೆಂಬುದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೂಲಕ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಹೀಗಿರಲಾಗಿ ನನ್ನಷ್ಟಿಗೆ ನಾನೇ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ದೇವರ ನಿಯಮಕ್ಕೆ ಆಳಾಗಿಯೂ ಶರೀರ ಭಾವದಿಂದ ಪಾಪವೆಂಬ ನಿಯಮಕ್ಕೆ ಆಳಾಗಿಯೂ ನಡಕೊಳ್ಳುವವನಾಗಿದ್ದೇನೆ. Okay, now listen. So I told a very famous question is verse 24. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಬಹಳ ಒಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಅಂದ್ರೆ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಂದ್ರೆ 24ನೇ ವಾಕ್ಯ. Wretched man I am, who will deliver me? ಅಯ್ಯೋ, ನಾನೆಂತ ದುರವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದ ಮನುಷ್ಯನು, ನನ್ನನ್ನು ಬಿಡಿಸುವವನು ಯಾರು? From the body of this death. ಈ ದೇಹದ ಮರಣದಿಂದ. Hallelujah. And then people conclude, with the mind you will obey word of God, flesh you will sin, that is over. ಅದಕ್ಕೆ ಈ Law of sin you will obey. ಈ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಓದಿ ಆಮೇಲೆ ಜನರನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ವಿಧೇಯರಾಗ್ತೀರಿ, ಆದ್ರೆ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಪಾಪ ಮಾಡ್ತೀರಿ. Hallelujah. Now listen. So usually people say you will have this struggle. This struggle is there. Always struggle is there till death, till you go to heaven. This struggle is there. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜನರನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈ ಕಷ್ಟ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ, ಇದು ಒಂದು ಜಗಳ ತರ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ. Always we have a struggle over flesh. ಶರೀರದ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತ ಈ ಕಷ್ಟ, ಶರೀರದ ಮೇಲೆ ಈ ಹೋರಾಟ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ. Our fleshly desires. ಶರೀರದ ಆಸೆಗಳಿವೆ. This war is there. ಈ ಒಂದು ಹೋರಾಟ, ಯುದ್ಧ ಇದೆ. Okay, you all studied spirit, soul and body. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಆತ್ಮ ಪ್ರಾಣ ಶರೀರ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ. Most of you have studied. ಅನೇಕರು ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ. Let's just focus on the scripture. ನಾವಿವಾಗ ಈ ವಾಕ್ಯದ ಮೇಲೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Whether Paul is talking about a new born again believer, or he is talking about unbeliever, or he is talking about the believer who his mind is not renewed, whatever it is, we will see it now. ನಾವಿವಾಗ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಇಲ್ಲಿ ಪೌಲನು ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? ವಿಶ್ವಾಸಿನ, ಅವಿಶ್ವಾಸಿನ, ಅಥವಾ ವಿಶ್ವಾಸಿ ಯಾರು ಮನಸ್ಸು ನೂತನ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ? So before you read this, now we understand this, keep Romans 6th chapter in the mind. ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ನೀವು ರೋಮ 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ. Sin nature is gone. ಪಾಪದ ಸ್ವಭಾವ ಹೋಗಿದೆ. God's nature has come. ದೇವರ ಸ್ವಭಾವ ಬಂದಿದೆ. Sin cannot have dominion over you. ಪಾಪಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಜಯ ಸಿಗಲ್ಲ. Hallelujah. You are not under the law but under the grace. ನೀವು ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದ ಅಧೀನರಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಕೃಪೆಯ ಕೆಳಗಿದ್ದೀರಿ. But when you read verse 15, 16, 17, we feel he is very helpless person. 15, 16, 17ನೇ ವಾಕ್ಯ ಓದ್ಕೊಂಡಾಗ ನಮಗನಿಸ್ತದೆ ಆತನು ಬಹಳ ಅಸಹಾಯಕನು ಅಂತ. What for that which I do, I allow not. What I would that I do I not. But what I hate that I do it. ಅದನ್ನೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಯಾವುದನ್ನು ಮಾಡ್ತೇನೋ ಅದು ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ, ಆದ್ರೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. And verse 17 it says, sin dwelleth in me. ಮತ್ತೆ 17ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಪಾಪ ನನ್ನೊಳಗೆ ನೆಲೆಗೊಂಡಿದೆ, ಪಾಪ ನನ್ನೊಳಗಾದ. Hallelujah. Sin, say in English, sin dwelleth in me. And verse 20, ಮತ್ತು 20ನೇ ವಾಕ್ಯ, again he says, it is not what I want to do, I couldn't do. I want to do so many good things, I'm unable to do. Bad things, I'm doing it. I don't want to do, I'm doing it. Again in verse 20 he says, but sin that dwelleth in me. ಆತನ 20ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಬಾರ್ದಂತ ಬಯಸ್ತಾನೋ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಒಳ್ಳೇದ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಆದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಪಾಪ ನನ್ನೊಳಗೆ ನೆಲೆಗೊಂಡಿದೆ. Now my question, ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ, in new creation, ಒಬ್ಬ ನೂತನ ಸೃಷ್ಟಿ, ಹೊಸ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ whether sin can dwell in or not. ಪಾಪ ವಾಸ ಮಾಡ್ಬೋದಾ, ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ? Because in spirit we are like Jesus. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೇಸುವಿನ ಹಾಗೆ ಇದ್ದೇವೆ. Hallelujah. When we are like Jesus, we can't tell I am helpless. What I want to do,
I am unable to do it. ನಾವು ಯೇಸುವಿನ ಹಾಗೆ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಅಸಹಾಯಕರು ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನನ್ಗೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಅನ್ಸ್ತಾ ಇದೆ, ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. So for all these things, conclusion, it comes from Romans 6:14. ಈ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳಿಗಾಗಿ ಕೊನೆಯದಲ್ಲಿ ಅದು ರೋಮ 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 14ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. The verse 14 is clear, there is no doubt. ರೋಮ 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 14ನೇ ವಾಕ್ಯ ನಮ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಆದ್ರೆ, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆದ್ರೆ ಸಂಶಯನೇ ಇರಲ್ಲ. You have to listen very patiently this week also, next week also. ನೀವು ಬಹಳ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಈ ವಾರನೂ ಮುಂದಿನ ವಾರನೂ ಕೇಳಬೇಕು. Then you will get a complete picture what I'm ಅವಾಗ saying. ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ. Romans 6:14. ರೋಮ 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 14ನೇ ವಾಕ್ಯ. Sin shall not have dominion over you. You are not under the law but under grace. ಯಾಕೆಂದರೆ ಪಾಪವು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅಧಿಕಾರ ನಡೆಸದು, ನೀವು ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಅಧೀನರಲ್ಲ, ಕೃಪೆಗೆ ಅಧೀನರಾಗಿದ್ದೀರಷ್ಟೇ. Hallelujah. Say this. Sin shall not have dominion over me. I am not under law but under grace. ಪಾಪವು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಅಧಿಕಾರ ನಡೆಸದು, ನಾನು ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದ ಕೆಳಗಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಕೃಪೆಯ ಕೆಳಗಿದ್ದೇನೆ. Very clear. ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಆಗ್ಬೇಕು. A born again believer cannot tell, I am helpless, I committed sin. ಒಬ್ಬ ಹೊಸದಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿರುವಂತ ವಿಶ್ವಾಸಿ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ನಾನು ಅಸಹಾಯಕನಾಗಿ ಪಾಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. That is why he taught them very clearly, this is the truth, you think about this truth. ಅದಕ್ಕೆ ಆತನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲ್ಸ್ಕೊಟ್ಟ ಏನಂದ್ರೆ, ಇದು ಸತ್ಯ, ಈ ಸತ್ಯನೇ ಯೋಚಿಸ್ಬೇಕು. Sin nature has gone. ಪಾಪ ಸ್ವಭಾವ ಹೋಗಿದೆ, God's nature has come. ದೇವರ ಸ್ವಭಾವ ಬಂದಿದೆ. Hallelujah. Hallelujah. Now when we have a God's nature, ನಮ್ಮೊಳಗೆ ದೇವರ ಸ್ವಭಾವ ಇದ್ರೆ we have a choice, but we can reject the temptation, we can overcome temptation, we can live a holy life. ನಾವು ಶೋಧನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಜಯಿಸಬಹುದು, ಶೋಧನೆಗಳನ್ನ ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡಬಹುದು. Amen. So Romans 7th chapter, if you read with, compare with 6:14, it doesn't look like it is for new creation. ರೋಮ 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ರೋಮ 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆ ವಾಕ್ಯಗಳು ಓದಿದ್ವಲ್ಲ 10 ವಾಕ್ಯ, ಅವು ನೂತನ ಸೃಷ್ಟಿಗಳಿಗಾಗಿ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು. Okay, now if it is not for believers, then for whom it is? ಅದು ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಿಗಾಗಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗಾಗಿ? Hello. If it is not for believers, for whom it is? ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಿಗಾಗಿ ಬರ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗಾಗಿ? Hello, are you here? ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? For whom it should be? ಯಾರಿಗಾಗಿ ಬರೆಯಲ್ಪಡಬೇಕು? It looks like it is for unbelievers. ಈ ವಾಕ್ಯಗಳು ಅವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಿಗಾಗಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಕಾಣ್ತಿದೆ. But how can unbeliever man say, I delight in the law? ಆದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಒಬ್ಬ ಅವಿಶ್ವಾಸಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ? ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಏನಂದ್ರೆ, Okay, we'll read it. Romans 7:22. 22ನೇ ವಾಕ್ಯ, ರೋಮ 7:22. ಅಂತರಾತ್ಮದೊಳಗೆ ದೇವರ ನಿಯಮದಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಪಡುವವನಾಗಿದ್ದೇನೆ, ನನ್ನ ಅಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೊಂದು ನಿಯಮ ಉಂಟೆಂದು ನೋಡುತ್ತೇನೆ. How can one person, total unbeliever, say, I delight in the law, word of God? ದೇವರ ನಿಯಮ ಅಂದ್ರೆ ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯ. ಸೊ ಯಾವ ಒಬ್ಬ ಅವಿಶ್ವಾಸಿ ಹೆಂಗ್ ಹೇಳಕ್ ಸಾಧ್ಯ, ನಾನ್ ದೇವರ ನಿಯಮದಲ್ಲಿ ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಆನಂದಿಸ್ತೇನಂತ? He doesn't know God, he has a sin nature, but can he tell, I want to come to church, I want to listen to the Bible, I want to listen, I'm interested, I am struggling with the sin? Will he tell? ಅವಿಶ್ವಾಸಿ ಒಬ್ಬನು ಆದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಪಾಪದ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ವಾಕ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆತನ ಹೇಳ್ಬೋದಾ ನಾನ್ ಸಭೆಗೆ ಬಂದು ವಾಕ್ಯ ಕಲಿತೇನೆ, ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳಿತೇನೆ ಅಂತ? I don't think he will tell it. ಅವಿಶ್ವಾಸಿ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. He will not tell, I'm struggling with the sin, I want to live a holy life but I'm committing sin. He can't tell. ಅವಿಶ್ವಾಸಿ ಎಂದಿಗೂ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನಾನು ಪಾಪದೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಪಾಪ ಜಯಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಬಯಸ್ತೇನೆ, ಜಯಿಸಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. Have you seen people who commit sin? Have you seen people who drink? ಕುಡಿಯುವಂತ ಜನರು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? They enjoy drinking. ಅವ್ರು ಕುಡಿಯುವುದನ್ನ They ಆನಂದಿಸ್ತಾರೆ, don't regret, they don't consider it as a wrong. ಅದು ತಪ್ಪಂತ ಎಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. Those who want to live a sinful life, they don't feel guilty, just they go freely, they do it. ಯಾವ ಜನರು ಪಾಪದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೋ ಅವ್ರು ಪಾಪವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆನಂದಿಸ್ತಾರೆ. A total unbeliever
in him, Holy Spirit is not convicting sin. He is not exposed to Holy Spirit, work of the Holy Spirit. See, only when the Holy Spirit convicts a person, then the word of God goes into him and he repents. Here it looks like this person is exposed to Holy Spirit. This person is exposed to the word of God. ಈ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಅದು ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಳಗೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಮನವರಿಕೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಆತನಿಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ನಾನು ಪಾಪ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಬಯಸ್ತೇನೆ, ಆದ್ರೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಇದು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಬಯಸ್ತೇನೆ, ಒಳ್ಳೇದು ಆದ್ರೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. I am glad I am teaching this subject Sunday evening. ಈ ವಿಷಯ ನಾನು ರವಿವಾರ ಸಾಯಂಕಾಲ ಕಲ್ಸ್ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ. Now listen. ಈ ಕಡೆ ಕೇಳಿ. Then for whom this is? ಇವಾಗ ಈ ವಾಕ್ಯ ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ? It is not for believers also, we said. It is not for unbelievers. Total unbelievers, I said. That's what I said. Total unbelievers. ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಿಗಾಗಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಯಾರು ಅವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗಾಗಿ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. Then for whom this is? ಮತ್ತು ಈ ವಾಕ್ಯ ಯಾರಿಗಾಗಿ? Hallelujah. I'm telling you, you have to be patient with me, okay? Next week also you should listen. ಸ್ವಲ್ಪ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ನೀವು ಕೇಳಬೇಕು, ಸರಿನಾ? I am a pastor. ನಾನೊಬ್ಬ ಸಭಾಪಾಲಕನು. I preach Sunday morning. I know who all come. ರವಿವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತು, ನಾನು ಕಲಿಸ್ತೇನೆ. All those who come are not new creations. ಯಾರ್ಯಾರು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬರ್ತಾರೋ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ನೂತನ ಸೃಷ್ಟಿಗಳಲ್ಲ. All are not believers. ಎಲ್ಲರೂ ನೂತನ ಸೃಷ್ಟಿಗಳಲ್ಲ. They are coming. ಅವ್ರು ಬರ್ತಾರೆ. They are also worshiping. Sometimes they also close. They listen to the word. Word is working in them. Holy Spirit convicting them. ಅವರು ವಾಕ್ಯ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ವಾಕ್ಯ ಅವರೊಳಗೆ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಅವರೊಳಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಹುಟ್ಟಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. One Bible scholar said. ಒಬ್ಬ ಬೈಬಲಿನ ಒಂದು ಅಧ್ಯಾಯಗಾರರು ಬರೆದ್ರು. This is Romans 7th chapter. He is talking about those people. They are unbelievers, but they are exposed to the work of the Holy Spirit. They allow the Holy Spirit to work in their hearts. They listen to God's word. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈ 10 ವಾಕ್ಯಗಳೇನು ಓದಿದ್ವಲ್ಲ, ಅದು ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೆ? ಅವರು ಅವಿಶ್ವಾಸಿಗಳೇ, ಆದ್ರೂ ಅವರೊಳಗೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಅವರು ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Anytime they may become a new creation. ಅವರು ಇಂಥ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ನೂತನ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗ್ಬಹುದು. When they come, they will come as normal. ಸಭೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಾಗಿ ಬರ್ತಾರೆ. Because they come, they don't become holy. ಅವ್ರು ಸಭೆಗೆ ಬಂದ್ರು ಅಂತ ಪರಿಶುದ್ಧರಾಗಲ್ಲ. They keep coming week after week, week after week. ಅವ್ರು ವಾರ ಸಭೆಗೆ ಬರ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ. Holy Spirit works in them. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ಅವರೊಳಗೆ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ. One day they take a firm decision. ಮತ್ತು ಒಂದು ದಿನ ಅವರು ಒಂದು ದೃಢ ನಿರ್ಧಾರ ತಗೊಳ್ತಾರೆ. I will not continue with this life. ಈ ಜೀವನದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಮುಂದೆ ಬರೆಯಲ್ಲ. So this is for those people who are about to get saved. ಈ ವಾಕ್ಯ ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಇದೆ? ಯಾವ ಜನರು ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದುವಂತವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. Hallelujah. A total unbeliever will not like the word of God. ಒಬ್ಬ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪೂರ ಯಾರು ಅವಿಶ್ವಾಸಿ ಆಗಿರ್ತಾನಲ್ಲ, ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯ ಇಷ್ಟನೇ ಪಡಲ್ಲ. A new creation who knows the truth, he is a new creation, he is the image of God, cannot be dominated by sin. ಒಬ್ಬ ನೂತನ ಸೃಷ್ಟಿ, ಆತನಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಸತ್ಯ ಏನ್ ಗೊತ್ತು, ಅವನು ಪಾಪ ಆತನ ಮೇಲೆ ಜಯ ಹೊಂದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಪಾಪಕ್ಕೆ ಅಧೀನನಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಆತನು ಪಾಪ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. This is about the people who come. ಈ ವಾಕ್ಯವು ಯಾವ ಜನರು ಬರ್ತಾರೋ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. That's why if I teach any topic, any subject, when I teach, if I teach about grace or kingdom of God, prosperity, always you will see at least few minutes I will concentrate on the gospel. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಾನು ಯಾವಾಗ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಆರಾಧನೆಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಕಲ್ಸ್ಕೊಟ್ರೆ, ದೇವರ ರಾಜ್ಯ ಕಲ್ಸ್ಕೊಟ್ರೆ, ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಕಲ್ಸ್ಕೊಟ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸ್ತೇನೆ. We will not condemn them. ಅವರನ್ನು ಖಂಡಿಸೋದಿಲ್ಲ. Many people I know, when they come also they are drinking. I know it. ನನ್ ಗೊತ್ತು ಅನೇಕರು ಸಭೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆದ್ರೂ ಕುಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Sometimes they drink and come also. ಕೆಲವು ಜನರು ಕುಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. But they keep coming, they stop it. ಆದ್ರೆ ಅವ್ರ ಸಭೆಗೆ ಬರ್ತಾನೆ ಇರುವಾಗ ತಾನಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ. They are born again now. ಆಮೇಲೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದವರಾಗ್ತಾರೆ. Nobody told them. ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರು ನಿಲ್ಲಿಸ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ. I can tell so many bad habits, they come inside. ಅವ್ರು ಎಷ್ಟೊಂದು ಕೆಟ್ಟ ಒಂದು ಚಟಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಳಗ್ ಬರ್ತಾರೆ. But the Spirit of God works in the heart. ದೇವರ ಆತ್ಮನು ಅವರ ಹೃದಯದೊಳಗೆ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ. They have a struggle now whether to become a born again or not. ಇವಾಗ ಅವರೊಳಗೆ ಒಂದು ಜಗಳ, ಒಂದು ಹೋರಾಟ ಇರ್ತದೆ. ನಾನು ಹೊಸದಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿರುವ ವಿಶ್ವಾಸಿ ಆಗ್ಬೇಕಾ
ಆಗ್ಬಾರ್ದ? The moment they become a new creation ಯಾವ ಕ್ಷಣ ಅವ್ರು ನೂತನ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗ್ತಾರೋ and they understand, my God, now I am like Jesus. ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ, ಅಪ್ಪ ಈಗಂತೂ ನಾನು ಯೇಸುವಿನ ಹಾಗೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. They started thinking like that. ಅವರು ಹಾಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರೆ they overcome the temptation. ತಾನಾಗಿ ಅವರು ಶೋಧನೆಗಳನ್ನು ಜಯಿಸ್ತಾರೆ. Hallelujah. Hallelujah. Am I clear? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? See, the essence of this teaching is ಈ ಒಂದು ಬೋಧನೆಯ ಒಂದು ಮೂಲ ಭಾಗ ಏನಂದ್ರೆ, no man can live a holy life unless by the grace of God. ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ದೇವರ ಕೃಪೆಯ ಮೂಲಕ ಇಲ್ಲದೆ ಆತನು ಪರಿಶುದ್ಧನಾಗಿ ಜೀವಿಸಕ್ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. And when you say grace of God means sin nature has to be removed, God's nature has to come. ದೇವ್ರ ಕೃಪೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ? ಪಾಪದ ಸ್ವಭಾವ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ದೇವ್ರ ಸ್ವಭಾವ ಬರ್ಬೇಕು. When we say holiness, it is not my holiness, it is not your holiness. ನಾವು ಪರಿಶುದ್ಧತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಪರಿಶುದ್ಧತೆ, ನಿಮ್ ಸ್ವಂತ ಪರಿಶುದ್ಧತೆ ಅಲ್ಲ. Come with me to Matthew 5th chapter. ಮತ್ತಾಯ 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿಸ್ರಿ. Verse 48. ಮತ್ತಾಯ 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 48ನೇ ವಾಕ್ಯ. Be ye therefore perfect, even as your Father which is in heaven is perfect. ಆದುದರಿಂದ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯು ಯಾವ ದೋಷವೂ ಇಲ್ಲದವನಾಗಿರುವಂತೆ ನೀವು ದೋಷವಿಲ್ಲದವರಾಗಿರಿ. ಬೇರೆ ತರ್ಜುಮೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ ಓದ್ಬೋದು. Be ye therefore perfect. 48. Be ye therefore perfect as your Father which in heaven is perfect. ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯು ಪರಿಪೂರ್ಣನಾಗಿರುವಂತೆಯೇ ನೀವು ಪರಿಪೂರ್ಣರಾಗಿರಿ. Shall we all tell this verse? ನಾನಿಂದ ಹೇಳ್ರಿ. ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ತಂದೆಯು ಪರಿಪೂರ್ಣನಾಗಿರುವಂತೆಯೇ ನೀವು ಪರಿಪೂರ್ಣರಾಗಿರಿ. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳೋಣ. ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ತಂದೆಯು ಪರಿಪೂರ್ಣರಾಗಿರುವಂತೆ ನಾನು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿರುವೆನು. Our holiness should be like a father's holiness. ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪರಿಶುದ್ಧತೆ ತಂದೆಯ ಪರಿಶುದ್ಧತೆಯ ಹಾಗೇನೆ ಇರಬೇಕು. With our efforts, any man, is it possible? ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಂದ, ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಕಾರ್ಯಗಳಿಂದ ನಾವು ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯನಾ? Is it possible to be perfect? Is it possible to be holy like Father in heaven? ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ತಂದೆಯ ಹಾಗೆ ಪರಿಶುದ್ಧರಾಗುವಂತೆ ಅದು ಸಾಧ್ಯನಾ? With the sin nature inside, ಒಳಗೆ ಪಾಪ ಸ್ವಭಾವ ಇಟ್ಕೊಂಡು we try to live a holy life. ನಾವು ಪರಿಶುದ್ಧ ಜೀವನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ Impossible. ಅದು ಅಸಾಧ್ಯ. Impossible. ಅಸಾಧ್ಯ. But the good news is, ಆದ್ರೆ ಸುಸಮಾಚಾರ ಏನಂದ್ರೆ to live a perfect like Him, to be holy like Him, He has put His nature in us. ಆದ್ರೆ ಆತನು ನಮ್ಮೊಳಗೆ ತನ್ನ ಸ್ವಭಾವ ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ. ನಾವು ಆತನಂತೆ ಪರಿಶುದ್ಧರಾಗುವಂತೆ, ಆತನಂತೆ ಪರಿಪೂರ್ಣರಾಗುವಂತೆ. What is the meaning of grace of God? ದೇವರ ಕೃಪೆಯ ಅರ್ಥ ಏನು? What is the meaning? Sin shall not have dominion over you. ಪಾಪ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅಧಿಕಾರ ನಡೆಸಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ? Sin nature has gone. ಪಾಪ ಸ್ವಭಾವ ಹೋಗಿದೆ. His nature is come. ಆತನ ಸ್ವಭಾವ ಬಂದಿದೆ. I am like my Father. ನಾನು ನನ್ನ ತಂದೆ ಹಾಗೇನೆ ಇದ್ದೇನೆ. Because I am like Father, I can be perfect like my Father. ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಹಾಗೆ ಇರುವ ಕಾರಣ ಆತನಂತೆ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗ್ತೇನೆ. Hallelujah. I can't tell no, I am struggling for this and that. ಅದು ಇದು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ. I'll go one more scripture. ಇನ್ನೊಂದು ವಾಕ್ಯ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Same verse 39. 39ನೇ ವಾಕ್ಯ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆದರೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ ನೀವು ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಡಿರಿ. ಯಾವನಾದರೂ ನಿನ್ನ ಬಲಗೆನ್ನೆಯ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆದರೆ ಮತ್ತೊಂದನ್ನು ಸಹ ಅವನಿಗೆ ತಿರುಗಿಸು. Hello. And as a man, is it possible? If somebody slaps on right cheek, show the one more cheek. No one will do it. ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯರಾಗಿದ್ದು ಸಾಧ್ಯನಾ? ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಂದ್ ಕಡೆಗೆ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ತೋರ್ಸೋದು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಸಾಧ್ಯನಾ? There is one man of God, called Akbar Haq.
His father was a Muslim convert. ಒಬ್ಬ ದೇವರ ಸೇವಕರಿದ್ರು, ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಅಕ್ಬರ್ ಹಕ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅವರ ತಂದೆ ಅವರು ಮುಸ್ಲಿಂ ಧರ್ಮದಿಂದ ಕ್ರೈಸ್ತತ್ವಕ್ಕೆ He ಬಂದ್ರು. was preaching somewhere. He was in Punjab. He was preaching the gospel in the street. Somebody came and slapped him. ಸೊ ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಪಂಜಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಸುವಾರ್ತೆ ಸಾರ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೀದಿಯ ಮೇಲೆ ಯಾರೋ ಬಂದ್ರು, ಕಪಾಳ ಕೊಡಿದ್ರು. This man slapped him back. ಇವರು ದೇವ್ರ ಸೇವಕರು ಅವ್ರಿಗೆ ತಿರುಗಿ ಹೊಡೆದ್ರು. Then that man said, hey, you are not following Bible. Bible says if somebody slaps the right cheek, you have to sleep. You have to show the other cheek. Why are you beating back? ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು ಹೊಡೆಕ್ ಬಂದಿದ್ನಲ್ಲ, ಅವ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನೀನಂತೂ ಬೈಬಲೇ ಪಾಲಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಏನ್ ಬೈಬಲ್ ಅನುಸರಿಸ್ತಿ, ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ಯಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆಗೆ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ. This man is no, I know Bible very clearly. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನನ್ ಬೈಬಲ್ ಚೆನ್ನಾಗ್ ಗೊತ್ತು, I practice perfect. ಬೈಬಲ್ ಅನ್ನು ಪರಿಪೂರ್ಣರಾಗಿ ನಾನು ಅನುಸರಿಸ್ತೇನೆ. What Jesus said, ಸ್ವಾಮಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು, if somebody slaps you on the right cheek, you should show the other one. ಸ್ವಾಮಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಬಲಗೆನ್ನೆಗೆ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. You slapped me on the left cheek, so I bet you back. ನೀನು ಎಡಗೆನ್ನೆಗೆ ಹೊಡೆದಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ತಿರುಗಿ ಹೊಡೆದೆ. As a human being, I feel it is not possible. ಮನುಷ್ಯರಾಗಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಮಾಡೋದು ಅಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದೆ. You can tell so many things, no, I will try, no. But ಆದ್ರೆ when God's nature comes inside, ದೇವರ ಸ್ವಭಾವ ಒಳಗೆ ಬಂದಾಗ it is possible. ಅದೆಲ್ಲವೂ ಸಾಧ್ಯ. Can you imagine Jesus, even though he came in the form of a man, he is God. He is God. There is no doubt. If he wants one word, enough thousands of angels will come, smite the soldiers who are beating him. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ತಾನೇ ದೇವರಾಗಿ ಮನುಷ್ಯನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದ, ಆತನು ದೇವರಾಗಿದ್ದ. ಒಂದ್ ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಎಲ್ಲಾ ದೇವದೂತರು ಬಂದು ಎಲ್ಲಾ ಸೈನಿಕರನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. One word enough. ಒಂದ್ ಮಾತು ಯೇಸು Why ಹೇಳಿದ್ರು. one word? Even before he spoke only, they all who came to arrest, they all fall flat on the floor. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೇ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ You ಇದ್ರು. know, that disciple of Jesus took the sword and smite the ear of a centurion. ಮತ್ತು ಯೇಸುವಿನ ಶಿಷ್ಯನೊಬ್ಬನು ಅಲ್ಲಿ ಅಧಿಪತಿಯ ಕಿವಿಯನ್ನು ಆತನು ಕತ್ತರಿಸಿದ. He says, why you are doing it? If I want, I can just tell my father 12 legions of angels will come. ಅಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನೀನ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದೆ, ನಾನ್ ಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ನನ್ನ ತಂದೆಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, 12 ಪಂಗಡಗಳ ಎಲ್ಲ ದೇವದೂತರು ಬರ್ತಾ They ಇದ್ರು. spat on him. ಅವರು ಯೇಸುವಿನ ಮೇಲೆ ಉಗುಳಿದ್ರು. They pulled his beard, beat and insulted, made it everything. But still he was able to bear. How it is possible? ಆತನ ಗಡ್ಡವನ್ನು ಎಳೆದ್ರು, ಆತನಿಗೆ ಹೊಡೆದ್ರು, ಎಷ್ಟು ಅಪಮಾನ ಮಾಡಿದ್ರು, ಆದ್ರೂ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಸಹಿಸ್ಕೊಂಡ. ಅದ್ ಹೇಗೆ? Hallelujah. Because God's nature. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ದೇವರ ಸ್ವಭಾವವಿತ್ತು. And the good news for you and me is ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ನಮಗಿರುವಂತ ಸುಸಮಾಚಾರ, that nature has come inside. ಆ ಸ್ವಭಾವ ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಬಂದಿದೆ. Hallelujah. Amen. When we realize this nature has come inside, ಈ ದೇವರ ಸ್ವಭಾವ ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, I tell you, I think temptation is not a problem. ಶೋಧನೆಗಳು ಸಮಸ್ಯೆನೇ ಅಲ್ಲ. When it comes, you can tell, sin shall not have dominion over me. ಶೋಧನೆ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಪಾಪ ನನ್ ಮೇಲೆ ಅಧಿಕಾರ ನಡೆಸಲ್ಲ. Otherwise, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ if you believe ನೀವು Romans 7th chapter is for me, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೋಮ 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಏನೆಲ್ಲ ವಾಕ್ಯ ಓದಿದ್ವಿ ಅದು ನನ್ಗಾಗಿದೆ ಅಂತ oh, ನಂಬಿದ್ರೆ, I want to do, I am unable to do, I am struggling, ನಾನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಕಷ್ಟ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, you will be struggling. ಕಷ್ಟ ಪಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀರಿ. Hallelujah. Christian has no, there's no need for Christian to struggle with sin. ಯಾವ ಕ್ರೈಸ್ತನು ಕೂಡ ಪಾಪದೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಪಡುವಂತದ್ದು ಬೇಕೇ ಆಗಿಲ್ಲ. No need for any born again believer, new creations in Christ Jesus to struggle with sin. ನೂತನ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿರುವಂತವನು, ಹೊಸದಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿರುವಂತ ವಿಶ್ವಾಸಿಗೆ ಪಾಪದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ಪಡುವಂತದ್ದು ಅವಶ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ, ಬೇಕೇ ಆಗಿಲ್ಲ. When you struggle, that sin consciousness will come again and again, again and again, again and again. ಪಾಪದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಆ ಪಾಪದ ಒಂದು ಮನಸ್ಸು, ಆ ಪಾಪದ ನೆನಪುಗಳು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. Even the thought of sin should not come to us. ಪಾಪದ ಯೋಚನೆ ಕೂಡ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ It ಬರಬಾರದು, should not come. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರಬಾರದು. Hallelujah. Hallelujah. Why? ಯಾಕೆ? God's nature has come inside. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮ್ಮೊಳಗೆ ದೇವರ ಸ್ವಭಾವ ಬಂದಿದೆ. We are dead to sin. ನಾವು ಪಾಪದ ಪಾಲಿಗೆ We ಸತ್ತೆವು. are buried to sin nature. ಪಾಪದ
ಸ್ವಭಾವಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೂಡಲ್ಪಟ್ಟೆವು. We are risen with Christ. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೀವದಿಂದ ಎದ್ದಿದ್ದೇವೆ. Hallelujah. Hallelujah. Not only we are risen, now we will walk in the newness of life. ನಾವು ಜೀವದಿಂದ ಎದ್ದಿದ್ದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ನಾವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೊಸೊಬ್ಬರಾಗಿ ನಡೀತೇವೆ. Hallelujah. Just keep thinking about it. ಈ ವಾಕ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ. I'll tell you, life becomes very easy. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಕೇಳ್ರಿ, ಜೀವನ ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿ ಆಗ್ತದೆ. I'll continue next week. ನಾನು ಮುಂದಿನ ವಾರ ಮುಂದೆ We will ಬರೆಸ್ತೇನೆ. study the grace of God so much ನಾವಿಷ್ಟು ದೇವ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಕಲಿಯೋಣ, that we will be totally out of sin consciousness. ನಾವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪಾಪದ ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ We will ಬರೋಣ be filled with the righteous consciousness. ಮತ್ತು ನೀತಿವಂತಿಕೆಯ ಮನಸ್ಸು ಉಳ್ಳವರಾಗಿ ಇರೋಣ. Hallelujah. We are already filled with the God's nature. ನಾವು ಅವಾಗಲೇ ದೇವ ಸ್ವಭಾವದಿಂದ ತುಂಬಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. In that our consciousness will be filled with the God's nature. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಕೂಡ ನೀತಿವಂತಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ, ದೇವರ ಸ್ವಭಾವದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಯೋಚಿಸಲಿ. Amen. Hallelujah. Shall we pray? ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Jesus. ವಂದನೆ ಯೇಸುವೇ. Sin shall not have dominion over you. ಪಾಪವು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅಧಿಕಾರ ನಡೆಸದು. The chapter of sin is over. ಪಾಪದ ಆ ಪಾಠ ಮುಗ್ದೋಯ್ತು. You are dead to sin. ನೀವು ಪಾಪದ ಪಾಲಿಗೆ ಸತ್ತವರು. Your old nature is crucified with Christ. ನಿಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಸ್ವಭಾವ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನೊಟ್ಟಿಗೆ ಶಿಲುಬೆಗೆ The ಹಾಕಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು. old man is dead. ಹಳೆ ಮನುಷ್ಯನು ಸತ್ತನು, He is buried. ಆತನು ಹೂಯಿಡಲ್ಪಟ್ಟನು. You are risen with God's nature. ನೀವು ದೇವರ ಸ್ವಭಾವದೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೀವಂತವಾಗಿ ಎದ್ದಿದ್ದೀರಿ. Now your lifestyle is to walk in the newness of life. ಈಗ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೊಸೊಬ್ಬರಾಗಿ ಆ ಹೊಸತನದಲ್ಲಿ ನಡಿಬೇಕು. Oh, thank you, Father. We praise you, Jesus. Bless your name. ವಂದನೆ ಯೇಸುವೇ, Worship. ವಂದನೆ. Father, we thank you in Jesus' name. ಅಪ್ಪ ತಂದೆ, ಯೇಸುವಿನ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ವಂದನೆ What ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ. a grace, Lord. ಎಂತ ಕೃಪೆ ಕರ್ತನೆ. We don't struggle with sin. ಪಾಪದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಕಷ್ಟಪಡುವಂತದಲ್ಲ, We don't struggle with temptation. ಶೋಧನೆಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಷ್ಟಪಡುವಂತದಲ್ಲ. You have totally liberated us. ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ವಿಮೋಚಿಸಿದೆ. We are free from sin. ನಾವು ಪಾಪದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ. And you made us to rise with Christ Jesus to walk in the newness of life. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ನಮ್ಮನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸಿದಿ ಜೀವನದ ಹೊಸತನದಲ್ಲಿ And ನಡೆಯುವಂತೆ. I pray, Lord, this truth will sink deep in our hearts and God's nature will be reflected in our life. ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇನೆ, ಈ ಸತ್ಯವು ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಅಂತರಾಳದಲ್ಲಿ ಅದು ಆಳವಾಗಿ ಹೋಗಲಿ, ದೇವರ ಸ್ವಭಾವ ನಮ್ಮ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವಾಗಲಿ. In Jesus' name we pray. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇವೆ. Amen. Amen.